బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే 7 minutes కావాలి. అవుట్ ఆఫ్ ది 7 minutes we must totally 7 minutes we must spend for reading the passage and for understanding the passage, for answering all the questions, and we have to require it 7 minutes totally. అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. కరెక్షన్, జంబుడ్ సెన్స్ అన్నీ కూడా. Maximum 7 minutes you must spend, and that is the one. 7, 10, 7 and 15 questions, 15 marks, bank examinations. To answer all the questions correctly, procedure anamata. If you want to answer all the questions completely, correctly, you must read the passage completely. Then only you can answer all the questions correctly, please. అదే చెప్తున్నాడు. To answer all the questions correctly, we should careful and underline the important points. That is very, very important. So what are the two things for you to do justice to this comprehension passage? అన్ని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాయాలంటే ఏం కావాలండి? రెండే అతి ముఖ్యమైనది. ఫస్ట్, very, very, very careful reading of the passage. Second one, underlining of the important points. ఇది మీరు ఐఏఎస్ రాయండి, ఐపీఎస్ రాయండి, ఏది రాసినా సరే ఈ 2 పాయింట్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. కాంప్రహెన్షన్, అండర్లైనింగ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే మీరు అంత శ్రద్ధగా చదివారన్నమాట. When can we understand the important points? Eradicating unimportant points, underlining the important points means almost all questions, whether direct or indirect questions, are given on those important points only, please. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీదే ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి ఈ 2 అతి ముఖ్యమైనది. ఫస్ట్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ టు ఆన్సర్ ఆర్ ది రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ. కేర్ఫుల్, నెంబర్ 1, కేర్ఫుల్ రీడింగ్. ఇది అయిపోయిందా? నేను అవలేదు కదా, అయిపోయింది. ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ టెక్నిక్ అనమాట. లేదు, కొంచెం అయింది. The first step in comprehension exercise is a careful reading of the passage. In the case of the bank examinations, out of the total time of 7 minutes, we must spend 4 minutes for reading the passage. First reading 3 minutes, second reading 1 minute. మరి మిగతా 3 నిమిషాలు దీనికండి? ఫర్ ఆన్సరింగ్ ది క్వశ్చన్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కింద అనమాట 4 or 5 ఆల్టర్నేటివ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆలోచించి రాయడానికి. అదేనా, ఇంకా 5 నిమిషాల్లో రాసి వచ్చి కూడా ఇంకా మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే. ఫస్ట్ రీడింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది 7 minutes, 4 minutes you must spend for reading the passage. First reading 3 minutes, second reading 1 minute. First 3 minutes you must read the passage carefully at a normal speed, slowly, every sentence, every line and every word in the passage to understand the central idea and around which the whole passage is developed. Central idea అంటే మెయిన్ ఐడియా ఆర్ ది థీమ్. ఆ థీమ్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసము ప్రతి సెంటెన్స్, ప్రతి లైన్, ప్రతి వర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మీరు చదివి తీరాలి. మధ్యలో ఏది వదలకూడదు. When we read the passage, అదే సెకండ్ రీడింగ్ అదే అనమాట. Every sentence, every line to understand the central idea around which the whole passage is developed. Why should we need the central idea, understand the central idea? Central idea ఎందుకు కావాలి చెప్పండి? To suggest the title. Central idea, with the help of the central idea only we can suggest the title. టైటిల్ తినబెట్టి అనమాట నువ్వు నిర్ణయం చేస్తావంటే ఆ సెంట్రల్ ఐడియా పెట్టి టైటిల్ అనమాట నిర్ణయం చేయాలి. ఏదేనంతే స్టోరీ దేని బట్టి అనమాట రన్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి అనమాట సెంట్రల్ ఐడియాని నువ్వు నిర్ణయం చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ 3 minutes యూ మస్ట్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ రీడ్ ద నార్మల్ స్పీడ్, నెమ్మదిగా every sentence to understand the central idea of the open. Central idea is the opening
and generally we can find the central idea and in the or central idea or the main theme in the opening sentences. Central idea ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 2 or 3 లైన్స్లోనే మనం we can find it out కదా. Next 1 minute you must read the passage carefully and just read the passage 1 minute. Generally most of the questions are asked on the main points or the important points we have underlined while reading. Second reading 1 minute చదువుతుండగానే అది ఎంత లాంగ్ డిఫికల్ట్ ప్యాసేజ్ అయినా సరే 2 సార్లు చదివేసరికి నీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమై తీరుతుంది. అది రూల్. అది ఎలా అర్థమవుతుందని మీరు క్వశ్చన్ చేయొద్దు, చదువు మొదట. ఫస్ట్లో అన్నమాట చదివేటప్పుడు నీకు కష్టం అనిపిస్తుంది, 2-3 సెంటెన్స్ డిఫికల్ట్ వొకాబులరీ ఉంటుంది, అక్కడ ఆగిపోవద్దు. ఏ జీవితంలో ఏ ఫస్ట్ స్టెప్ కూడా మొదట కష్టంగానే ఉంటుంది. పిల్లవాడు మొట్టమొదటి నడిచేటప్పుడు చాలా కష్టంగా నడుస్తాడు, రోబోలాగా ఊగుతూ తర్వాత పరిగెడతాడు, తర్వాత వాడిని అందుకోవడం మహా కష్టం అవుతుంది. ఏదేనంటే కాబట్టి జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఆన్ ది మెయిన్ పాయింట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ అండర్లైన్డ్ వైల్ రీడింగ్. ది అండర్లైనింగ్ ఆఫ్ ది కంటెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ and will help us to answer the questions correctly. The underlining of the important points will help us a lot to answer all the questions correctly, please. While reading the passage, we come across some difficult words or phrases and idioms. కొన్ని బోల్డ్ లెటర్స్లో పెద్ద అక్షరాలతో నల్లగా ఉంటాయి. అవి చదువుతున్నప్పుడు అన్నమాట ఒకసారి మనకు అర్థం కావు. వీ కమ్ అక్రాస్ సమ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఆర్ phrases and idioms. Then we may feel it very difficult to understand the passage. ఇలాగా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉండేసరికి మీరు కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు. మనం వెళ్తున్న మార్గంలో రాళ్ళు రప్పులు ఉంటాయి. మొట్టమొదటి కష్టం అనిపిస్తుంది, అంతేగాని అక్కడ అమ్మో ఈ భయంకరమైనటువంటి ఈ రోడ్డు మీద వెళ్ళడం కష్టమని అనుకోకూడదు కదండి. మరి ఏం చేయాలి మరి? And here the important thing is look not for the words but ideas conveyed by the author, his point of view, the message and the title of the passage. Don't think about the difficult words given printed in the bold letters. You must understand overall overall understanding of the passage is very important. The passage ఈ ప్యాసేజ్ దేని గురించి ఇచ్చాడో కంప్లీట్ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే చాలు, ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోద్ది. అదనమాట. దానికి ఏ టైటిల్ పెడితే బాగుంటుంది? ది మెసేజ్ గివెన్ బై ది ఆథర్, స్టైల్ ఆఫ్ ది ఆథర్, ఇవన్నీ కూడా. హియర్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు లుక్ డౌన్ అండ్ నాట్ ఫర్ ది వర్డ్స్, డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ది బోల్డ్ లెటర్స్, బట్ వాట్ షుడ్ వి థింక్? సో బట్ ఫర్ ఐడియాస్ కన్వేడ్ బై ది ఆథర్. ఆ ఆథర్ ఆ ప్యాసేజీలో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినటువంటి ఐడియాస్ని అర్థం చేసుకో. డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఓవరాల్. కాబట్టి సో an overall understanding of the passage is very, very, very important, but not the difficult words or synonyms or antonyms or idioms and phrases గురించి ఆలోచించాలి. కానీ అవి తెలిస్తే మంచిది, తెలిపోయినా పర్వాలేదు. ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ with important points, that is enough, please. So the better we understand the passage, the more questions you can answer correctly. ఎంత బాగా దాన్ని చదివితే అంత బాగా అది అర్థమవుతుంది. అండ్ ద బెటర్ యూ రీడ్, అండర్స్టాండ్, ద బెటర్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ. అందుకే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అన్నాడు. అందుకే మరి read the passage carefully, then you can understand the passage understand the passage completely, then you can answer all the questions correctly, please. అర్థమవుతుందా? సో you have to spend 3 minutes for reading the passage. మిగతాది for reading the passage, first reading 2 minutes, second reading 1 minute, and the remaining 2 minutes అన్నమాట ఏంటండి ఫర్ ఆన్సరింగ్ ది క్వశ్చన్స్.
ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేయడానికి 3 మినిట్స్ చాలు. ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ అర్థమవుతుందా బాగా? ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. జీవితంలో కానీ మీ గ్రూప్ సబ్జెక్టులో కానీ ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. టు బి ఆర్ నాట్ టు బి, ఇదా అదే, ఏది కరెక్ట్, కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఒకే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆన్సర్ చేస్తే ఏ సమస్య లేదు. 4-5 అన్నమాట ఆల్టర్నేటివ్ వర్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అండ్ విచ్ ఈజ్ మోర్ కరెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్, ద మోస్ట్ కరెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది 5 థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ జడ్జింగ్ కెపాసిటీ కావాలి. దానికి అనేక ప్యాసేజీలు చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది. దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు ది and to answer any question in the passage. Particularly we can apply this and elimination process technique to answer the questions on the true and false statements. True and false statements అన్నమాటకు దీనికి. ఇది చూడండి, వాట్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. అంటే ప్యాసేజీలో లేని పాయింట్ ఏది? ఏ ప్యాసేజీలో లేనిది, ఉన్నది. బి ప్యాసేజీలో లేనిది. సి ప్యాసేజీలో లేనిది అన్నమాట, అంటే ఉన్నది. డి కూడా ప్యాసేజీలో ఉన్నది లేనిది. కాబట్టి అది పట్టుకోవాలి. డి కరెక్ట్. మిగతావన్నీ కూడా ఇంకా చూడక్కర్లేదు. ప్యాసేజ్ అంతా చదివితేనే అప్పుడు నీకు ఇది అర్థమవుతుంది. కాబట్టి యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఈ టెక్నిక్ ముఖ్యంగా వాట్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈజ్ ద అండ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్, ఆ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వీటి వల్ల వస్తుంది అన్నమాట ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ద ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ టెక్నిక్ టు సే నో టు ది ఆల్టర్నేటివ్స్ అంటిల్ వి అరైవ్ ఎట్ ది పాజిటివ్ ఆన్సర్. ABCDE అని ఇస్తాడు, 1 2 3 4 5 అని ఆల్టర్నేటివ్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది నో, అది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే. సెకండ్ బి నో, సి కరెక్ట్ లాగా ఉంది. ఆ క్వశ్చన్కి ఈ సి సెంటెన్స్ అన్నమాట కరెక్ట్ లాగా ఉంది అని దాన్ని టిక్ చేసేసి అంతే, అండర్లైన్ చేసేసి. ఏ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద సెంటెన్స్ which has already been mentioned in the passage. ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ప్యాసేజ్లో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ పాయింట్. ఏ ఫాల్స్ స్టేట్, ఎందుకంటే వాట్ ఈజ్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే కొందరు తెలీదు. ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గివెన్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, న్యూ స్టేట్మెంట్ అండ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఈ రెండింటికి ఆన్సర్ ఎలా దొరుకుతుంది? విత్ ఏ టెక్నిక్? అది ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అన్నమాట, ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్. ఓకేనా? ఇది రెండవది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫరెన్స్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటండి? సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. దే ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆన్సర్ బికాస్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఆన్సర్ క్లియర్లీ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. కొన్ని క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ రాయడం చాలా కష్టం. 60-70% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసి వచ్చండి. కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో 70% క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఈ 30-40% క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయడం కష్టం. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ది ఆన్సర్ ఈజ్ హిడెన్. ప్యాసేజీలో ఎక్కడో ఉంటుంది. ప్యాసేజ్ అంతా చదివితే అక్కడ దొరుకుతుంది అన్నమాట. అర్థం చేసుకోవాలి, గెస్ చేయాలి, ఇమాజిన్ చేయాలి. దెన్ వీ రిక్వైర్ ది ఇన్ఫరెన్స్ టెక్నిక్. ఈ ఇన్ఫరెన్స్ టెక్నిక్ చేయాలి అంటే అర్థం ఏంటి? We have to use logic or reasoning or imaginative power to answer such indirect questions correctly. కొన్ని మనకు అర్థం కాదు, పైపైన చూస్తే జీవితం అర్థం కాదు, లోతుకి వెళ్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఒడ్డునున్నటువంటి వాడికి సముద్రం లోతు తెలియదు, ఈదితే కానీ తెలియదు. ఏదైనా అంతే. ఇప్పుడు 1 పీరియడ్ 2 పీరియడ్ నా క్లాస్కి వస్తే అని మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. 1 పీరియడ్ అనమాట, మధ్యలో మానేస్తుంటే సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదు. కంప్లీట్గా వస్తేనే ఎవరు ఎలాగ చెప్తున్నది మీకు అర్థమవుతుంది. పక్కవాడితో మాట్లాడుతూ పక్కవాడితో చూస్తూ అన్నమాట కేర్లెస్గా వింటూ ఉంటే అర్థం కాదు. కంప్లీట్గా ప్రతి సబ్జెక్టుకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో
కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, రీజనింగ్ కావచ్చు, అథమెటిక్ కావచ్చు, ఆర్ జీకే కావచ్చు. అంత జాగ్రత్త వెంటనే మైండ్కి ఎక్కించేయండి. కంప్యూటర్లు ఎలాగైతే ఫీడ్ చేస్తామో, ఫోన్లో కానీ కెమెరాలు ఎలాగైతే పిక్చర్ ఫీడ్ చేస్తామో అంత బాగా మైండ్కి ఎక్కిపోవాలి. యువర్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఏ కెమెరా ఆర్ కంప్యూటర్. అంత ఇమాజినేటివ్ పవర్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అటెన్షన్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అదనమాట. నెక్స్ట్, ది ఆన్సర్ ఈజ్ హిడెన్, దెన్ వీ రిక్వైర్ ది ఇన్ఫరెన్స్ టెక్నిక్. అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆన్సరింగ్ ది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇమాజినేషన్, విత్ రీజనింగ్ మీకు ఉంది కదా, విత్ థింకింగ్ ఆర్ విత్ మైండ్తో ఆలోచించి ఆన్సర్ పట్టాలి. జడ్జింగ్ కెపాసిటీ ఇవన్నీ సాధ్యమే ఎప్పుడంటే ఒక 70-80 ఎక్సర్సైజులు మీరు చేసినట్లయితే రోజుకొకటి. ఇప్పుడు 2-3 నెలలు ఉంది, 2.5 నెలలు ఉంది. అండ్ ఇది హైకోర్టు ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి డైలీ ఒక్కొక్కటి కనీసం ప్రయత్నించండి. మొదటి ఎక్కువ టైం తీసుకోండి, తర్వాత అనుకునే టైంకి కంప్లీట్ చేయండి. ఏదేనంటే రన్నింగ్ రేస్ కూడా అంతే కదా, మొదట్లో ఎక్కువ టైం తీసుకోండి, రాను అలాగా స్పీడ్ పెంచుతాం. రికార్డు కూడా క్రియేట్ చేయగల. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ లాజిక్ ఆర్ రీజనింగ్ ఆర్ ఇమాజినేటివ్ పవర్ టు ఆన్సర్ సచ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ. ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్లీ. క్వశ్చన్స్ ఆన్ వొకాబులరీ ఎక్కడుంటుంది? సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ కానీ, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్, వాటి మీద క్వశ్చన్స్. ఇట్ టెస్ట్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. కాంప్రహెన్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఆఖరిలో అండ్ సమ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ది బోల్డ్ లెటర్స్ ఆర్ గివెన్. సమ్ ఆర్ సినానిమ్స్, సమ్ ఆర్ యాంటోనిమ్స్. వీటిని మన యొక్క వొకాబులరీ నాలెడ్జ్ తెలియజేస్తుంది, ఎంతవరకు నువ్వు చదువుతున్నావు. ఇన్ ద ఎండ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఆన్ సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ది బోల్డ్ లెటర్స్. మీకు ఎక్కడ ఏ బుక్లో కనిపించింది ఇది? అనేకమైనమాట ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి దాన్ని బట్టి అన్నమాట జాగ్రత్తగా రాయడం జరిగింది. అండ్ వీ మే నాట్ నో ది అండ్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం హ్యావ్ టు, అది అయిపోయింది కదా. ఈ వొకాబులరీ ఇట్ టెస్ట్స్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ. ఇన్ ద ఎండ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఆన్ సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద బోల్డ్ లెటర్స్. వీ మే నాట్ నో ది యాక్చువల్ డిక్షనరీ మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. డిక్షనరీ పరంగా మనం చూడలేకపోవచ్చు. మరి ఎలాగా? వీ మస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ వర్డ్స్ టు ది అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ వైల్ రీడింగ్ ఇట్. చదువుతున్నప్పుడే ఆ డిఫికల్ట్ వర్డ్ అనమాట, బోల్డ్ లెటర్స్ ఉన్నటువంటి డిఫికల్ట్ తర్వాత కొన్ని సెకండ్స్ అనమాట ఆలోచించి ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్ ఏ సందర్భంలో ఇచ్చాడు, ఆ సందర్భం బట్టి దాన్ని ఊహించుకోవాలి మీరు. యు మస్ట్ ఇమాజిన్ దాని మీనింగ్ ఇక్కడ ఏమై ఉంటుంది. మనకి ఒకసారి క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ పెడతారు తెలుసా? క్విజ్ ఏది అంటారు, దాన్ని ఏమంటారు, ఏదో అంటారు అక్కడ. ఆ వర్డ్కి అక్కడ మీనింగ్, దీని మీనింగ్ ఏమై ఉంటుందని ఊహించుకో, గెస్ చేసుకో అంతే. ప్రతి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్కి ఒక 4-5 ఇస్తాడు అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ ఇచ్చేది. కాబట్టి యూ మస్ట్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ దోస్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అకార్డింగ్ టు ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ వైల్ రీడింగ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ వొకాబులరీ టెస్ట్ అయిపోయింది. టైమ్ సేవింగ్ టెక్నిక్స్ అమ్మో ఇంకా ఇంపార్టెంట్. 7 minutesలో బ్యాంక్ పరీక్షల్లో 7 minutesలో అయిపోవాలి. ఇందాక మరి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ గురించి చెప్పలేదా? అది ప్యాకేజ్ నేను చెప్పినట్టున్నాను కదా. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ 6 passages are given. Short passages 6 are given. Each passage has 5 questions given below it and it అదనమాట అండి. కేర్ఫుల్ రీడింగ్ ఆఖరి పేరా. అండర్స్టాండింగ్ ది and 5 minutes for reading the passage, understanding the passage and answering the questions correctly. We have to read the and spend how much time and the passage for understanding the passage correctly. We have to spend how many minutes? 3 minutes for reading the passage.
ఈ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్కి అనమాట 5 minutesలో చేయాలి. ఒక్కొక్క దానికి అనమాట ఆయన మొత్తం 6 ప్యాసేజీలు ఇస్తాడు. హాఫ్ అన్ అవర్ దానికి స్పెండ్ చేయాలి. ఒక్కొక్క ప్యాసేజీకి 5 నిమిషాలు అట్లా హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోవాలి. అండ్ 3 minutesకి అనమాట ఫస్ట్ రీడింగ్ 2 minutes, సెకండ్ రీడింగ్ 1 minute దాన్ని చదవాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ and 5 minutes we have to spend 5 minutes 3 minutes for reading the passage. First reading 2 minutes, second reading 1 minute, and then the remaining 2 minutes for answering the questions. అంతే 5 నిమిషాలు లేదా 4 నిమిషాలు అయిపోవాలి. 3 minutes first reading, 1 minute, and second reading. When you read the passage 2 minutes 2 times in 3 minutes, automatically you can understand the passage. When you understand the passage అండ్ బ్యాంక్ పీఓ పరీక్ష అనమాట మీరు రాయగలిగినప్పుడు ఈ ఎస్ఎస్సి షార్ట్ ప్యాసేజెస్ కాబట్టి ఒక 8 or 9 or 10 లైన్ ప్యాసేజ్ కాబట్టి ఈజీగా ఆన్సర్ రాసేవచ్చు. 4 నిమిషాలే రాసేవచ్చు, ఇంకా స్పీడ్ పెంచవచ్చు. అర్థమైందండి? అదే అండి. ఓకేనా? తర్వాత టైమ్ సేవింగ్ టెక్నిక్స్ అదేంటో బాగుంటుంది. దాంట్లో నెంబర్ 1, to answer all the questions correctly, we should read the passage and understand the contents and its central idea and the author's point of view, the title for the passage, etc. కాబట్టి ప్యాసేజీని చదువుతుండగానే ఏం చేయాలండి? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్, వీ షుడ్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అండర్లైన్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సెంట్రల్ ఐడియా మనకు కావాలి. వాట్ ఇది సెంట్రల్ ఐడియా ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అంటాడు. అంటే అదే మెసేజ్ అనమాట, మోరల్ ఆర్ మెసేజ్. ది ఆథర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈ ఆథర్ ఏ ఉద్దేశంతో దాన్ని రాశాడు, అదొకటి. ద టైటిల్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుకు చేసుకోవాలి చదువుతున్నప్పుడు. వీ షుడ్ నాట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఇన్ హేస్ట్ వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్. అర్థం లేకుండా మహావేగంతో చదవద్దు. 2 సార్లు ఫస్ట్ రీడింగ్ 2 minutes, సెకండ్ రీడింగ్ 1 minute, బాగా నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా కొంచెం స్పీడ్గా చదువు. అండ్ రీడింగ్ ఎట్ స్పీడ్ కాజెస్ ది లాస్ ఆఫ్ టైం. స్పీడ్గా పరిగెడితే ఏముంది చెప్పండి? పడిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇంకా లేట్ అవుతుంది. స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. అతివేగం మహాప్రమాదం అంటారు కదా. రోడ్డు యాక్సిడెంట్ జరగడానికి స్పీడే కారణం. జాగ్రత్తగా నడిపేవాడికి భయం ఉండదు, బాధ ఉండదు, ఏ డేంజర్ ఉండదు. రీడింగ్ ఎట్ స్పీడ్ కాజెస్ లాస్ ఆఫ్ టైం, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఎట్ ఏ నార్మల్ స్పీడ్ సేవ్స్ అవర్ టైం. నార్మల్గా స్పీడ్తో ఒక వాహనం కానీ లేకపోతే ప్యాసేజ్ కానీ చదువుతుంటే ఏ టైము వేస్ట్ అవ్వదు. స్పీడ్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ షుడ్ వర్క్ టుగెదర్. కొంచెం రన్ స్పీడ్ పెరగాలి, టైంని అన్నమాట చూసుకోవాలి. ఈ రెండు పక్క పక్కన అన్నమాట జరగాలి. వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ కాన్స్టాంట్ ప్రాక్టీస్. స్పీడ్ రావాలంటే ఏం చేయాలండి? నిరంతరమైనటువంటి ప్రాక్టీస్ సాధన చేయాలి. అనేక ప్యాసేజెస్ 60 or 70 or 80, ఇంకా వీలైనంత వరకు ఎక్కువ ప్యాసేజెస్ చాలా ఇచ్చాను, అవన్నీ చదవండి. చాలు ఇది. Then we can answer as many questions as possible without any loss of time. నార్మల్ స్పీడ్తో చదవండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా, అటు ఇటు చూడకుండా చదువుతూ అష్టావధానంలాగా దాన్ని చదువుతూ అర్థం చేసుకుంటూ వాటి ఆన్సర్స్ కూడా అన్నమాట మైండ్లో పెట్టుకొని గెట్ చేసుకుంటూ చదవాలి. టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. కాబట్టి స్పీడు అండ్ టైంకి ఆన్సర్ చేయడం. కాబట్టి స్పీడ్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్, బాగా స్పీడ్తో చదవడము, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. దీస్ 2 things are possible when you read the passage, when you have continuous practice of many exercises. Sometimes you will be in a dilemma. మన క్వశ్చన్కి బి కరెక్టా లేకపోతే డి కరెక్టా అని డైలమాలో పడతాం. అప్పుడు ఏం చేయాలండి? డైలమా అంటే ఏంటి? DILEMMA, డౌట్లో పడతాం. వీఆర్ నాట్ షూర్ whether we have chosen the correct answer to certain questions. 2 or 3 క్వశ్చన్స్కి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి తెలియదు. 5 ఏది కరెక్ట్ కూడా మనకు తెలియదు, ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి?
then we should read the passage again very quickly, keeping in mind the above and unanswered question. ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియదో ఆన్సర్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మైండ్లో మళ్ళీ ఒకసారి చదువు, కొన్ని సెకండ్స్లో మహా స్పీడ్తో దాన్ని చదువు. దెన్ సర్టెన్లీ దిస్ మెథడ్ హెల్ప్స్ అస్ టు ఆన్సర్ దోస్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. ఎక్కడైనా 1, 2 కానీ 3 కానీ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ నీకు దొరకకపోతే 5 ABCDEలో ఇప్పుడు మరొక కొన్ని సెకండ్లు, హాఫ్ ఏ మినిట్ కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చదువు. వదిలేసి ఆన్సర్ తెలియపోతే దాన్ని వదిలేసి టైం ఉన్నప్పుడు అన్నమాట మళ్ళీ అన్నిటినీ చదువు. కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసినప్పుడే దాన్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. తెలియనప్పుడు వదిలేయండి. మీకు గ్రూప్లో కానీ ఇది కూడా ఇది ది బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అలా ఆలోచిస్తూ కూర్చోవద్దు. ఇది వాట్ ఈజ్ ది ఆన్సర్, వాట్ ఈజ్ ది ఆన్సర్, వాట్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ టు ది క్వశ్చన్ అనుకుని అలా ఆలోచించకూడదు. ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ టు ది అవుట్ ఆఫ్ ది 5, లీవ్ ఇట్ ఎసైడ్. అదే చెప్తున్నాడు పక్కన. నెక్స్ట్ అదే, we should read the passage again very quickly, keeping in mind the above answered unanswered question. Certainly this method helps us to answer those difficult questions correctly. ఆ క్వశ్చన్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా నీకు తెలియవచ్చు. టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ బిలో ది ప్యాసేజ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్లీ, మోస్ట్ కరెక్ట్లీ. వాడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ అన్నిటికీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయాలంటే మరొక మెథడ్ ఉంది. We should read the questions one by one in the serial way and proceed to look at the alternatives. కొందరు 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తారు, తర్వాత ఆఖరి క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఫిక్స్ అన్నాల్సిందండి, మెంటల్ కాదండి. వరుసగా ఆన్సర్ చేయరు. ఎలా పెడతారు చిన్న పిల్లల్లాగా. ఈ చిన్న పిల్లలు అంతే కూడా, ఇది ఒకసారి చదువుతాడు మళ్ళీ ఆటలాడుకుంటాడు, లేకపోతే ఏదో చాక్లెట్ తింటాడు. అలాగా వీళ్ళు మెంటల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యూ మస్ట్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ ఇన్ ఏ సీరియల్ వే, వన్ బై వన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్. సరే, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరకలేదు అనుకోండి, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరకవచ్చు. ఓసారి మెడిసిన్స్ ఇస్తాడు డాక్టరు, ఆ మెడికల్ షాప్లో దొరకలేదు. పెద్ద మెడికల్ షాపులన్నీ తిరిగా, ఆ చిన్న మెడికల్ షాప్కి ఏం దొరుకుతుంది అనుకుని అలా వెళ్తుకొని ఒకసారి చూద్దాం అనుకుని అక్కడ దొరుకుతుంది ఇది. వెన్ యూ డు నాట్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఆన్సర్ టు ది థర్డ్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టు ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్. వెల్ ఆన్సరింగ్ ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఇట్ మే అక్కర్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ టు ది అబోవ్ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరకవచ్చు. పాసిబిలిటీ ఉందన్నమాట. ఎంత ఆలోచిస్తూ కాంప్రహెన్షన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇన్ని వాటిని మైండ్లో పెట్టుకొని చదవాలి. అలా చదువుతుంటే అది గుర్తొస్తుంది. ఎప్పుడో ఒకసారి చూస్తే కాదు, డైలీ ఒక ప్యాసేజీ మనసు పెట్టి చదవాలి. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అంత ఈజీగా అయిపోదు. కరెక్షన్ కానీ ప్రిపోజిషన్ కానీ వెంటనే చదివేసేయండి. ఓకే, we should read the questions one by one in a serial way and proceed to look at the alternatives. While going on the choices, we should stop at the choice that you think it is correct one. ఒక క్వశ్చన్కి అనమాట ఆన్సర్ అనమాట చూడడానికి 5 ఆల్టర్నేటివ్ చూస్తా కదా, అలా 5 ఆల్టర్నేటివ్ చూస్తూ ఏం చేయాలా, ఎక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని నీకు అనిపిస్తే అక్కడ అయిపోయి దాన్ని టిక్ చేసి మిగతా వాటికి వెళ్ళక్కర్లేదు. సి కరెక్ట్లాగా అనిపిస్తుంది, డి అండ్ ఈకి వెళ్ళక్కర్లేదు. వైల్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ది 4 choices and if we do not know which one is correct, we should leave that question blank and immediately go to the next question. ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఒక థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరకలేదు అనుకోండి, ప్రొసీడ్ టు ది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వైల్ రీడింగ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ we should keep in mind the unanswered question. It may be possible that we can find out the answer to the above unanswered question. ఆ థర్డ్ క్వశ్చన్ నీకు ఆన్సర్ దొరకలేదు కదా, ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఆ థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎక్కడ దొరకవచ్చు. సో ది అండర్లైనింగ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ హెల్ప్ us to answer such questions. The underlining of the important points will help us to answer all the questions. అంతేనండి.
ఐ థింక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. రేపు ఇది అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ టిప్స్ అట్ ఏ గ్లాన్స్ ఒకటి 2 ప్యాసేజీలు అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాంట్లో ఇది అయిపోయింది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆన్ సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్ ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ కొంచెం చెప్పాను అనుకుంటాను. ఏది ఇంట్రడక్షన్లోనే చెప్పాను. ఏంటిది? సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ విషయంలో ఏం చేయాలి? ఆర్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్లో వీ షుడ్ నాట్ డిటర్మిన్ ది ఆన్సర్ టు ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ లిటరరీ మీనింగ్ ఆర్ డిక్షనరీ మీనింగ్. డైరెక్ట్గా దాని మీనింగ్ నీకు తెలియపోవచ్చు. సినానిమ్స్, వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ ది ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది అండ్ ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అని నీకు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా తెలియపోవచ్చు. డిక్షనరీ మీనింగ్ డైరెక్ట్గా నీకు తెలియపోవచ్చు. అందుకే వాడు ఏమంటారు తెలుసా ఆ క్వశ్చన్లో? మామూలుగా అనమాట ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అంటారు. నియరెస్ట్, సుమారు. కరెక్ట్ మీనింగ్ అంటాం లేదు, నియరెస్ట్ మీనింగ్. సినానిమ్ అంటే అదే కదా మరి. కాబట్టి వర్డ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అండి. లిటరల్ మీనింగ్ బట్టి నువ్వు దాన్ని చూడొద్దు. ఏ వర్డ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏ పాసిబిలిటీ ఫర్ అస్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ టు నో ది కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ కాజ్ a wrong answer and loss of time. ఒక వర్డ్కి డిఫరెంట్ అండ్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, MEAN మెయిన్. వాట్ డూ యూ మీన్? మెయిన్ అంటే అర్థం తెలియచేయడం. హీ ఈజ్ ఎ మెయిన్ మైండెడ్ ఫెలో. దీని అర్థం ఏంటి చెప్పండి? నారో మైండెడ్ ఫెలో, సంకుచితమైనటువంటి మనిషి అని అర్థం. మరి రెండింటికి ఎలా తెలుసుకోవడం? కాంటెక్స్ట్ పెట్టి తెలుసుకోవడం. A single word may have different meanings. So according to the context of the question asked and according to the that question context of the passage, you have to answer the questions please. ఆ డిఫికల్ట్ ఏది కరెక్టో నువ్వు ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. అంత కామన్ సెన్స్ కలిగి ఉండాలి. దెన్ దెర్ విల్ బి అ పాసిబిలిటీ ఫర్ అస్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ నో ది టు నో ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ and it will cause some wrong answer and a loss of time. If we want to save time, we should understand the meaning of those difficult words according to the sense, according to the meaning used in the same sentence or near it. సుమారు దాని మీనింగ్ ఏదో నువ్వు గెస్ చేయాలి. డిఫికల్టీ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయాలంటే. కాబట్టి మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్. And it means we should determine the meaning of the difficult words or opposite meaning according to the context of the passage. In the చెప్పాను ఆ వర్డ్, ఆ డిఫికల్ట్ వర్డ్ ప్యాసేజ్లో ఏ కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చాడో దాన్ని బట్టి గెస్ చేసుకోవాలి. గెస్ చేసినప్పుడు ఈ ఆల్టర్నేటివ్ వర్డ్స్ చదివినప్పుడు దానికి దీనికి కోయిన్సైడ్ అయింది అనుకోండి, కరెక్ట్ అని తెలిసింది అనుకోండి, వెంటనే టిక్ చేసేయండి. బి కరెక్ట్, మిగతావన్నీ చూడక్కర్లేదు. If we strictly follow the above and mentioned principles or techniques, పై చెప్పినటువంటివన్నీ కూడా మీరు టెక్నిక్స్ అన్ని ఫాలో అయితే వీ కెన్ ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ ఇన్ ద స్టిప్యులేటెడ్ టైం. అనుకున్న టైంకి అన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు. కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ మీరు అన్నమాట చదువుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఏదైనా అంతే, అన్ని సబ్జెక్టులకి ఈ రూల్ అన్నమాట, ఈ టెక్నిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ప్రాక్టీస్ టిప్స్, ప్రాక్టికల్ టిప్స్ అట్ ఏ గ్లాన్స్, ఇంపార్టెంట్. బ్రీఫ్గా పరీక్షలు అన్నమాట వన్ వీక్ ఉందనుకోండి, అన్నీ చదవకండి. ఈ ప్రాక్టికల్ టిప్స్ అన్నింటిలో ఇచ్చాను నేను. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎక్సర్సైజెస్ రిక్వైర్ యాజ్ ఫాలోయింగ్ టిప్స్: కేర్ఫుల్ అండ్ పేషెంట్ రీడింగ్ అండ్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ కదా మొట్టమొదటి. వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ రీడింగ్ అండ్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ది సెంట్రల్ ఐడియా అండ్ కంటెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ అరౌండ్ విచ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. సో వాట్ ఈజ్ అనదర్ వన్? అండ్ సెంట్రల్ ఐడియా అర్థం చేసుకోవాలి చదువుతున్నప్పుడు. ఫస్ట్ రీడింగ్ 3 minutes ఆర్ సెకండ్ రీడింగ్ 1 minute చదువుతున్నప్పుడే యూ మస్ట్ అండర్లైన్ ది సెంట్రల్ ఐడియా అండ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అరౌండ్ విచ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. ఎబిలిటీ టు డ్రా ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి?
ఎబిలిటీ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ టు ది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడం. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్, వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది ఆథర్ టు రైట్ దిస్ ప్యాసేజ్. ఈ ప్యాసేజ్ అన్నమాట, దీంట్లో దీని ప్యాసేజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు మాతృదేవోభవ అని సినిమా వచ్చింది, అంత దాని పర్పస్ ఏంటి, డైరెక్టర్ కానీ రచయిత డైరెక్టర్ ఒకటే. ఆ సినిమా తీరులో అతని యొక్క పర్పస్ ఏంటి, మగవాడు తాగుడుకు అలవాటు పెడితే ఏం జరుగుతుంది కుటుంబం ఉంటానమాట, అది పర్పస్. జనాలకి తెలియదు, మనసును నొచ్చుకునేట్టు చేస్తున్నాం. అలా చేస్తే కానీ జనాలకు అర్థం కాదు, బాధపడితే కానీ జీవితం బాధపడదండి ఎప్పుడు కూడా. కాబట్టి కుటుంబం అంతా నాశనం అయిపోతుంది అంతే, మగవాడు ఇలా తాగుబోతే అయిపోతుంది. ఆడది ఏం చేస్తుంది పాపం, చదువుకోలేదా, వీడు తాగుడు అనమాట. ఈవెన్ తాగేసి వాడు సంపాదించిన ఖర్చు పెట్టేసి భార్యను అనమాట కొట్టేసి ఆమె సంపాదన కూలినాలు చేసి దగ్గర చేసి పిల్లలు అనాథలు అయిపోతారు. ఆమెను కూడా చంపేస్తుంటే బాధపడలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఆడపిల్ల చెప్తాను, తాగుబోతుని ఎప్పుడు కూడా మీరు పెళ్లి చేసుకోకండి. మంచివాడు, మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడిని పెళ్లి చేసుకోండి. వాడు పేదవాడైనా పర్వాలేదు, తప్పనిసరిగా నిన్ను యూ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ హ్యాపీ అండ్ షో యూ రియల్ హెవెన్ ఇన్ లైఫ్. జీవితంలో స్వర్గం ఏంటో చూపిస్తాడు. తాగుబోతుకి ఎంత డబ్బులున్నా, 100 కోట్లున్నా సరే, 100 భూములున్నా, ఎకరాల భూమి ఉన్నా లాభం లేదు. 100 అలా ఖర్చు అయిపోయి నాశనం అయిపోతుంది కుటుంబం. ఆఖరికి నిన్ను కూడా అమ్మేస్తాడు. ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ ది సెంట్రల్ ఐడియా అండ్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్. ఎబిలిటీ టు డ్రా ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, ఎబిలిటీ టు ఆన్సర్ ది ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్లీ. వొకాబులరీ, వర్డ్ పవర్ కావాలి. గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గ్రామర్, ఎబిలిటీ టు లొకేట్ ది మీనింగ్స్ ఆఫ్ ది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. ఆ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్కి కరెక్ట్గా 5లో ఏది కరెక్టో జడ్జి చేయగలిగే శక్తి కావాలి. షార్ప్ ఇంటెలిజెన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ది కాంప్రహెండ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్. ఆ ప్యాసేజ్ యొక్క సెంట్రల్ ఐడియా తెలియడానికి సునిశ్చితమైనటువంటి అవగాహన శక్తి కావాలి. అండ్ సూటబుల్ టైటిల్ ఫర్ ది ప్యాసేజ్. ఆ ప్యాసేజ్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ సజెస్ట్ చేయడానికి కూడా చాలా అవసరం తెలివితేటలు. అండ్ ద ఆదర్స్ స్టైల్ అండ్ హీజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్యాసేజ్ ఆర్ డ్రాన్ లైక్ హ్యుమానిటీస్, సైన్సెస్, ఇండియన్ అండ్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ అండ్ కరెంట్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్, బర్నింగ్ సోషల్ ఇష్యూస్. వీటి మీద డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఇవ్వబడును. అండ్ మ్యాగజైన్స్, కేర్ఫుల్ రీడింగ్ అట్ ఏ నార్మల్ స్పీడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. తర్వాత చెప్తాను రేపు. కాదు ఇది అనుకుని తేలిక కాదు. 99% ఫెయిల్ అవుతున్నారు కాంప్రహెన్షన్లో. 99% మైండ్ ఇట్ కాంప్రహెన్షన్లో. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది 7 minutes, 4 minutes యూ మస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ ఫస్ట్ రీడింగ్ 3 minutes, సెకండ్ రీడింగ్ 1 minute కావాలి. ఓకే, ఫస్ట్ 3 minutes ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ రీడింగ్ వీ మస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ అట్ ఏ నార్మల్ స్పీడ్. మహా కష్టం స్పీడ్గా మాట్లాడు, కానీ అండ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ మాత్రం మహా వేగంతో జాగ్రత్తగా చదవాలి దాన్ని. ఇన్ ది స్టాఫ్ సెలక్షన్స్ 5 minutes కాబట్టి 3 minutesలో అండ్ 2 minutes ఫస్ట్ రీడింగ్, 1 minute సెకండ్ రీడింగ్ ఇవ్వాలి. 2 minutesలో ఆన్సర్ రాసేయాలి. అదనమాట స్టాఫ్ సెలక్షన్లో. అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్ కూడా అంతే. సో ఫస్ట్ 3 minutes ఫస్ట్ రీడింగ్, యూ మస్ట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ స్టేజ్. ఎవ్రీ సెంటెన్స్, ఎవ్రీ లైన్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్. ఇదంతా బ్యాంక్ పిఓకి చెప్తున్నాను మొదట. ఎవ్రీ వర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ టు అండర్స్టాండ్ ది సెంట్రల్ ఐడియా అరౌండ్ విచ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. చూసారా, ఎందుకు సెంట్రల్ ఐడియా అంటే మెయిన్ ఐడియా, దీంట్లో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఐడియా ఏంటి, దాన్ని బట్టి ఫ్రమ్ విచ్ ది ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ డెవలప్డ్. ప్యాసేజ్ అంతా డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, జనరలీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది మెయిన్ థీమ్ ఆర్ ది సెంట్రల్ ఐడియా ఇన్ ద ఓపెనింగ్ సెంటెన్సెస్. ఈ సెంట్రల్ ఐడియా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 2 or 3 or 4 లైన్స్లోనే సెంట్రల్ ఐడియా మనకు టక్కని తెలుస్తుందండి. మనకి సినిమా కానీ దీంట్లో సీరియల్ కానీ మొట్టమొదటి 1/2 hourలో అనమాట. ఆ స్టోరీలో కూడా అంతే, నావల్లో కూడా అంతే. ఫస్ట్ 10 pagesలో తెలిసిపోతుంది అనమాట మెయిన్ ఈ నావల్ దేని గురించి అనేది. సెంట్రల్ ఐడియా
every line and every word in the passage to understand the central idea around which the whole passage is developed. Kabatti, you must understand the central idea. With the help of the central idea only, you must read the passage. We can suggest the suitable title. Generally, we can find out the main theme or the central idea in the opening sentences. If we read the passage patiently in the beginning lo chala patient ga danni chadavala, we can easily understand the rest of the passage. ఓపెనింగ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మొట్టమొదటి ఒక ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెబుతారు, మిగతాది వదిలేస్తారు. మీరు అక్కడే పొరపాటు. అమ్మ చాలా కష్టంగా ఉందనుకొని మానేస్తారు. మొట్టమొదటి 4-5 లైన్స్ బాగా చదివినట్లయితే మిగతావి ఈజీ అయిపోతుంది. ఎక్సర్సైజ్ మొట్టమొదటి చేసినప్పుడు యోగాలో కానీ చాలా కష్టంగా నొప్పులు, శరీరం అంతా నొప్పులు ఏర్పడతాయి తెలుసా? డూ యు నో దట్? ఎస్ సార్. కొన్ని నెలల తర్వాత మొన్న ప్రారంభించాను, శరీరం అంతా నొప్పులే. ఏమిటో నాన్న మరి ఎలాగైతే ఉందో మా అబ్బాయిని అడిగాను. మొట్టమొదటి అలాగే ఉంటుంది నాన్నగారు అన్నాడు. అక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి అనమాట ఏమీ లేదు. స్టార్టింగ్ అనమాట ట్రబుల్ ఎప్పుడూ ఉంటుందండి. స్కూటర్ కూడా నడిపేటప్పుడు స్టార్టింగ్ మొట్టమొదటి కష్టంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈజీ అయిపోతుంది. ఈజీ అయిపోవడం ఏంటండి, 2 చేతులు వదిలేసి దూకుంటాం కూడా దూకు తీసి చెప్పాలి. అలా ఉంటుంది. సైకిల్ కూడా కొందరు చూస్తూ ఉంటారు. ఎన్నోసార్లు అనమాట శారదా కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఉంది కదా, ఏ రోడ్ ఇది, బిఆర్టీఎస్ రోడ్, ఇది ఓర్వస్థాయికి వెనకాల ఆ రోడ్డు వెళ్ళినప్పుడు అనమాట సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడిని. మొట్టమొదటి హీరో సైకిల్, ఎందుకంటే నేను హీరో కదా, మరి అందరు హీరో సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాడిని. వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాగా 2 చేతులు వదిలేసారు మరి దూకుని వెళ్ళేవాడిని. అది సరదా, థ్రిల్లింగ్ అనమాట. చూడండి మీరు ఇలాగ ఎండలో కూర్చోడం భలే థ్రిల్లింగ్ ఇవాళ మీకు. లేకపోతే క్లాస్ వదిలేస్తారనుకున్నారు మీరు? నో. కాబట్టి if we read the passage patiently in the beginning, we can easily understand the rest of the passage. Next 1 minute, we must read the passage once again quickly and carefully. Second reading, you must read the passage quickly and carefully. Quickగా కేర్ఫుల్గా దాన్ని చదవాలి. And underline the contents or important points of the passage. ఇది చాలా సెకండ్ అనమాట సీక్రెట్ ఆఫ్ దట్ కాంప్రహెన్షన్. ఫస్ట్ వన్, careful and careful understanding the passage and complete understanding the passage. That is the first one. Second one, what is the second one? The second one is and underlining of the important points. Underlining of the important points. If you underline important points, you can easily answer the even and indirect questions also, please. Indirect questions కూడా మనకి ప్రతి సెంటెన్స్ చదివి దాని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని తీసి పారేసి ఎలిమినేట్ చేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అండర్లైన్ చేయి. ఇది సెకండ్ వన్. ది అండర్లైనింగ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విల్ హెల్ప్ us to answer the questions correctly, whether indirect or direct. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ దేనికైనా ఆన్సర్ చేయడానికి ఈ కేర్ఫుల్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది ప్యాసేజ్ అండ్ అండర్లైనింగ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఈ 2 అతి ముఖ్యమైన పాయింట్స్. వైల్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ వీ కమ్ అక్రాస్ సమ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్, ఫ్రేజెస్ అండ్ ఇడియమ్స్. అదే చెప్పాను, అందుకే మనకి వర్డ్ పవర్ కావాలి, వొకాబులరీ. సెంటెన్స్లో 2 కంపేర్ డిగ్రీ ఉన్నప్పుడు రెండింటి ముందు దీది వస్తుందని చెప్పాను మన సండే. The better we understand the passage, the more questions you can easily answer. ఎంత బాగా ప్యాసేజ్ అర్థమైతే అంత ఈజీగా అన్ని క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది.